नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने तुलसीर मंजरी बा जटा आपण को करिब धनवान। सांग माने तुलसी गछरे मंजरी आसीबा अर्थ जे आपणक घरर शुभ समय आरंभ हेबाकु जाउछि। तुलसी रे जदि मंजरी आसुछि तेबे बुझी जांतु जे माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न अछंती, कारण तुलसी वृक्ष हेउछि माँ लक्ष्मींकर स्वरूप। सांग माने ए भिडियो रे आज मु तुलसीर जटा बा मंजरीर किछि विशेष उपाय कहिबाकु जाउछि। एही उपाय को पालन कले आपण साक्षात माँ लक्ष्मी एवं विष्णु भगवानंकर कृपा प्राप्त करिवे। सांग माने प्रतिटी हिंदू घरर अगणारे माँ तुलसी पूजा पाआंती। जदि आपणक घरे तुलसी गछ नाही तेबे निज घरर अगणारे तुलसी गछ गोटिए निश्चय लगांतु। हिंदू धर्म रे तुलसी को अत्यंत पवित्र वृक्ष मानी पूजा करा जाए। तुलसी वृक्ष रे माँ लक्ष्मींकर वास होइथाए, तेणु प्रतिदिन आपण सकाळे संध्यारे तुलसीर पूजा करंतु। सकाळे तुलसी मूलरे जल चढ़ांतु एवं संध्यारे तुलसी गछ मूलरे गोटिए घियर दीप निश्चय जलांतु। सांग माने तुलसी गछ सह तुलसीर जटा मध्य अत्यंत पवित्र होइथाए। जदि आपण तुलसीर मंजरीर किछि विशेष उपाय को विधि विधानर सह पालन करिनेबे तेबे धन संबंधी समस्त असुविधा आपणकर दूर होइजिब। एहा सह आपणक गृह को धन आगमनर समस्त मार्ग मध्य खोलिजिब। अटकी रहिथिबा आपणकर कार्यगुड़िक सुरुखुरुरे समाप्त हेब। तुलसीर मंजरीर एही उपाय को पालन कले आपणक घरे सुख समृद्धिर एवं धन ऐश्वर्यर वृद्धि घटिब। आपण धनवान हेबे। आपणक घरर सदस्य मानकर उन्नति हेब। सेही सबु उपाय गुड़िक विषय जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने जेबे भी आपणक तुलसी गछरे मंजरी आसीजिब ताहाकू तोली नेबे, किंतु ताहाकू फोपाड़िबे नाही। से तुलसीर मंजरी को लाल कपड़ारे बांधी निज पूजा घरे रखी देबे। सांग माने आजिकालिका दुनिया रे सुखरे जीवन अतिबाहित करिबा पाई मनुष्य को प्रचुर धनर आवश्यकता रही थाए। कुबेर एवं लक्ष्मी को छाड़ीदेले समस्त मनुष्य को धनर आवश्यकता रही थाए। आपण जदि धन प्राप्तिर इच्छा रखिछंती तेबे आपण से मंजरी को लाल कपड़ारे बांधी निजर घरर आलमीरा रे अर्थात जो स्थान रे आपण टंका सुना आदि रखुछंती से स्थान रे रखी दियंतु। एमिति कले सर्वदा माँ लक्ष्मींकर कृपा एवं आशीर्वाद आपणक उपरे वर्षा हेब। घरे स्थिर लक्ष्मींकर वास हेब। सांग माने जेते रोजगार कले जदि आपणकु धनर अभाव हेउछि, आपणकर पर्स सर्वदा खाली रहुछि, अनावश्यक खर्च आपणकर दिनकु दिन बढ़िबाकु लागिछि, तेबे आपण तुलसीर जटा बा मंजरी को नहीं निज पर्स रे रखंतु एवं ध्यान रखिबे जे आपणक पर्सटी जेमिति चमड़ार होई नथिब। सांग माने भगवान शिव शंकरंकु तुलसी पत्र चढ़ा जाए नहीं, किंतु आपण तुलसीर जटा भगवान शिवंकु अर्पण करि पारिबे। एही उपाय कले आपण पारिवारिक सुख लाभ करिवे। सांग माने जदि आपणक जीवन रे प्रेमर अभाव रहिछि किंबा आपणकर विवाह रे बाधा सृष्टि हेउछि तेबे कंचा क्षीर रे तुलसीर मंजरी मिसाई शिव शंकरंकु अर्पण कले आपणकर विवाह रे आसुथिबा समस्त असुविधा दूर होइजिब एवं विवाहित लोकमानंकर वैवाहिक जीवन सुखमय हेब। सांग माने जदि तुलसीर मंजरी को आपण भगवान विष्णु को अर्पण करिवे
ତେବେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇ ଜୀବନ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ନାହିଁ, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଆପଣ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ଜଟା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀର ପତ୍ରକୁ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜର ଆଲମିରାରେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଏହି ଦିଗକୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଦିଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଏକ ମାଟିର ଗମଲାରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୂଜା ଘରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜା ଘର ସର୍ବଦା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ରଖିବେ, ତେବେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ, ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଞ୍ଜରୀକୁ ସର୍ବଦା ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଠାକୁର ଘରେ ଲୁଚାଇକି ରଖିବେ। ମଞ୍ଜରୀକୁ ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମା ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ନିଜ ଘରର ବାଲକୋନିରେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏପରି କଲେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ରଖି ପୂଜା କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀର ଜଟା ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳହ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସହ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ମିଶାଇ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଜଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରି ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବାସ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଏହି କୋଣ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଘରର ଏହି କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା କାଚର ଗିନାରେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ରଖିଲେ ଧନର ଆଗମନ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କଲେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ପିଇବା ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନଜର ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଦେଖିକି ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାହାକୁ ଛିଡ଼ାଇକି ଘରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ।
ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଜଳାଇଲେ ଘରକୁ ଶୁଭତାର ଆଗମନ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଦୀପରେ ପକାଇ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀର କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।